Good afternoon, student. This is the lecture number 35 of unit number 4, cast iron. Up to previous lecture, we have studied uh, what is cast iron, then what are the factors affecting the microstructure of the cast iron. Then we have studied classification of the cast iron. In the classification, we have studied on the basis of classification on the basis of furnace used, then on the basis of appearance of the microstructure of the cast iron, and on the basis of purity of the cast iron. Okay, on that three bases we have studied classification of cast iron. Next, we have studied the types of cast iron, that is white cast iron, grey cast iron, malleable cast iron, nodular cast iron, and mottled cast iron. Okay, the different five types of cast iron we have studied. Basically, that materials are classified into metal and non-metal. Then metals are again classified into ferrous and non-ferrous metals. Okay, then ferrous metals or ferrous alloy we have already studied, that is alloy steel and cast iron. In non-ferrous alloy we will have to study the brass and bronze. Okay, in the previous lecture we have studied the different types of brasses, their applications and properties. In today's lecture we will have to study the bronzes. Okay, bronze is a common alloy of copper and tin, as like that of the brass, because brass is a alloy of copper and nickel. Is it? So bronze is a common alloy of copper and nickel. The wide range of composition of 75 to 95% copper and 25 to 5% tin. This is the wide range of composition of the copper and tin in the bronze. Then properties of the bronzes: the bronze has higher strength, better corrosion resistance than brasses. Means here a comparison with brass is also given with respect to of the properties of the bronze. Okay, the bronze has high strength, than corrosion resistance, uh, better corrosion resistance than the brasses. Okay, it is comparatively hard and resist surface wear, and can be shaped or rolled into wire rod or sheet very easily. Means what we can say, that it has a good ductility and malleability. That's why it can be worked into different shaped. Okay, it can be rolled, it can be transformed into wire rod and sheet. Okay, means depending upon the applications, that bronzes can be transformed into different shapes as having ductility and malleability property. It has an anti-friction or bearing property, and that bronze is costlier than the brass. ब्रासपेक्षा ब्रॉन्झ काय म्हणते, कॉस्टलियर आहे. द टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रॉन्झ इन्क्रीजेस ग्रॅज्युअली विथ द अमाऊंट ऑफ टीन. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की जर आपण ब्रॉन्झमध्ये टीनचं पर्सेंटेज वाढवत गेलं तर काय होते, त्याची जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे ती वाढत जाते. आणि अप टू द 20% टीन इट रिचेस टू द मॅक्सिमम टेन्साईल स्ट्रेंथ. बरोबर आहे. म्हणजेच हळूहळू जर वाढवत गेलं तर त्याची जी ब्रॉन्झची टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे ती वाढत जाते. आणि टेन्साईल स्ट्रेंथ मॅक्सिमम कधी असते, जेव्हा टीन 20%मध्ये ॲड करतो तेव्हा. हवेवर द पर्सेंटेज ऑफ टीन कंटेंट इफ इन्क्रीजेस बियॉन्ड धिस. आणि 20%पेक्षा जर टीन जास्त ॲड केला आपण ब्रॉन्झमध्ये, तर त्याची जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे ती डिक्रीज होत जाते व्हेरी रॅपिडली. आणि ब्रॉन्झ मस्ट डक्टाईल केव्हा असते ब्रॉन्झ, जेव्हा त्यामध्ये 5% टीन असते. बरोबर आहे. परंतु जेव्हा टीनचं पर्सेंटेज 5%पेक्षा जास्त होते तेव्हा त्याची डक्टिलिटी प्रॉपर्टी डिक्रीज होत जाते. आणि 20% जेव्हा टीन ॲड करतो आपण तेव्हा ती डिसअपियर होऊन जाते. म्हणजेच इथे काय म्हणायचं आहे, तर टेन्साईल स्ट्रेंथ जसं जसं आपण टीनचं पर्सेंटेज वाढवत जातो तशी तशी त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ वाढत जाते. आणि ती 20% जेव्हा टीन ॲड करू आपण तेव्हा त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ मॅक्सिमम असते. बरोबर आहे. आणि जेव्हा 20%पेक्षा टीन जास्त ॲड करायचा प्रयत्न करू तेव्हा टेन्साईल स्ट्रेंथ ही रॅपिडली डिसअपियर्स होत जाते.
किंवा काय म्हणू डिक्रीज होत जाते. आणि ब्रॉन्झ जो आहे, ब्रॉन्झमध्ये जर आपण 5% जेव्हा टीन ॲड करू तेव्हा त्याची जी डक्टिलिटी आहे ती जास्त असते, परंतु त्यापेक्षा जास्त जर आपण टीन ॲड केला म्हणजे 20%पर्यंत, तर त्याची जी डक्टिलिटी आहे ती डिसअपिअर होते. अंडरस्टूड? मीन्स जर आपल्याला डक्टिलिटी पाहिजे असेल तर 5% टीन ॲड करायचा, आणि फक्त स्ट्रेंथ पाहिजे असेल तर आपण 20% टीन ॲड करू शकतो ब्रॉन्झमध्ये. ओके, अंडरस्टूड? समजलं काय म्हणायचं या ठिकाणी? देन द पर्सेंटेज ऑफ झिंक इन द ब्रॉन्झ इन्क्रीजेस द फ्लुइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल स्ट्रेंथ अँड डक्टिलिटी. जर ब्रॉन्झमध्ये झिंकचं पर्सेंटेज वाढवलं तर त्याची फ्लुइडिटी जी आहे मोल्टन मेटलची ती वाढते, स्ट्रेंथसुद्धा वाढते आणि डक्टिलिटी वाढते. आता मोल्टन मेटलची फ्लुइडिटी कुठे आवश्यक आहे? जेव्हा आपण कास्टिंग बनवतो. कास्टिंग म्हणजेच काय करतो आपण, जेव्हा मोल्टन मेटल मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये पोअर करून आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो काही एक सॉलिड मास मिळतो आपल्याला, त्याला आपण कास्टिंग म्हणतो. तर त्या केसमध्ये काय आहे की जेव्हा मोल्टन मेटल आपण पोअर करणार मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये, तर थ्रूआउट दी मोल्ड ते मोल्टन मेटल ॲज सून ॲज किंवा ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल फ्लो व्हायला पाहिजे. त्यासाठी त्या मटेरियलची फ्लुइडिटी जास्त असणं आवश्यक आहे. आणि ती फ्लुइडिटी कोण इन्क्रीज करून देते, तर झिंक. जेव्हा आपण झिंक ब्रॉन्झमध्ये ॲड करणार तेव्हा त्याची फ्लुइडिटीसुद्धा इन्क्रीज होते, स्ट्रेंथसुद्धा इन्क्रीज होते आणि डक्टिलिटीसुद्धा इन्क्रीज होते. ते जिथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके. देन टाईप्स ऑफ ब्रॉन्झेस. तर पहिला टाईप आहे फॉस्फरस ब्रॉन्झ. वेन ब्रॉन्झ कंटेंट फॉस्फरस इन व्हेरी स्मॉल अमाऊंट. जेव्हा ब्रॉन्झमध्ये फॉस्फरस खूप कमी प्रमाणात असतो तेव्हा फॉस्फरस ब्रॉन्झ इज प्रोड्यूस. आणि बाकीचे जे कॉपर आणि हे किती आहे स्टॅनबाईट, दॅट इज 89 to 94%, स्टॅनबाईट इज 6 to 10%, फॉस्फरस 0.1 to 0.3%. ओके, दिस इज द म्हणून त्याला फॉस्फरस आहे व्हेरी स्मॉल अमाऊंट आणि त्याला म्हणतात फॉस्फरस ब्रॉन्झ. द टेन्साईल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, साऊंडनेस ऑफ कास्टिंग, गुड विअरिंग क्वालिटी अँड रेजिस्टन्स टू फटिक ऑफ फॉस्फरस ब्रॉन्झ इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग फॉस्फरस. म्हणजे आपण जर फॉस्फरस ॲड केलं फॉस्फरस ब्रॉन्झमध्ये, तर काय म्हणते त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ वाढते, डक्टिलिटी वाढते, इलास्टिसिटी वाढते, साऊंडनेस ऑफ कास्टिंग. साऊंडनेस मीन्स वॉट? आफ्टर वर्किंग कंडिशन इट विल बी वर्क ॲज अ साऊंड कंपोनंट. ओके, और हेल्दी जसं म्हणतो पण तसं साऊंड मिनिंग आहे. गुड विअरिंग क्वालिटी अँड रेजिस्टन्स टू फटिक. These are the properties achieved by the addition of phosphorus in the bronze. This material possesses good corrosion resistance, especially for sea water. म्हणजेच काय म्हणायचं, फॉस्फरस जर ॲड केला तर त्याचं कोरोजन रेजिस्टन्ससुद्धा वाढते आणि स्पेशली तो कुठे वापरू शकतो आपण, सी वॉटरमध्ये. सो दॅट इट इज मच यूज फॉर प्रोपेलर ब्लेड्स. तुम्ही जर टायटॅनिक मूव्ही पाहिला असेल तर त्या टायटॅनिक मूव्हीमध्ये काय ते स्टीम जनरेट केलं जाते, बरोबर आहे, बाय सप्लाईंग दी चारकोल, कोळसा, बरोबर. आणि त्याचे तिथे प्रोपेलर किंवा टर्बाईन्स असतात किंवा काय म्हणू आपण कॅम्स, रोटेशन्स असतात दाखवलेले आहेत. तुम्ही जर कंप्लीट मूव्ही पाहिला असेल तर तिथे तुम्हाला दिसेल की प्रोपेलर ब्लेड्स कसे असतात. तर ओके, नियर अबाउट 6 feet 10 feet हाईटचे प्रोपेलर ब्लेड्स आहेत त्या मूव्हीमध्ये दाखवलेले. बिकॉज इन ऑर्डर टू रोटेट दॅट हेवी टर्बाईन्स it require much amount of power. Okay, the phosphorus bronze of a proper composition can be easily casted, forged, drawn and cold rolled. ओके, जो फॉस्फरस ब्रॉन्झ आहे तो प्रॉपर कंपोजिशनमध्ये जर आपण वापरला तर तो कास्टिंगसुद्धा वापरू शकतो, फोर्जिंगसाठी वापरू शकतो आणि कोल्ड रोल ड्रॉईंगसाठी सुद्धा वापरू शकतो. ओके, ॲप्लिकेशनमध्ये काय म्हटलं आहे, फॉस्फरस ब्रॉन्झ इज यूज्ड for making bolt, electric contact spring, bearing, bushes, gear, ship sheetings, wall parts, propeller blades, worm wheel, gear, nuts, for machine lead screw, pump parts, lining and for other purposes, many other purposes. जे हेवी ड्युटी मशीन्स आहेत त्यामध्ये जे बोल्ट्स वगैरे वापरले जातात, बुशेस असतात, इंजिन केसिंग्ज, इंजिन लायनिंग्ज असतात
किंवा गिअर्स आहेत, नट्स आहेत. प्रोपेलर ब्लेडचं एक्झाम्पल मी दिलंच आहे तुम्हाला वर, की लीड स्क्रू, जे स्क्रू जॅक असतात त्यामध्ये जे लीड स्क्रू असतात त्यासाठी पंप पार्ट्स किंवा व्हॉल लायनर्समध्ये फॉस्फरस ब्रॉन्झ वापरला असतो मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी. इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स अँड कोरोजन रेजिस्टन्स माइन केबल्स. जे काही केबल्स असतात त्याला आपण रोप्स म्हणतो, त्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी सुद्धा फॉस्फरस ब्रॉन्झ वापरला जातो. ओके, नेक्स्ट टाईप आहे सिलिकॉन ब्रॉन्झ. तर सिलिकॉन ब्रॉन्झमध्ये 3% सिलिकॉन ॲड केला, 96% कॉपर आहे, मॅग्नीज किंवा झिंक आहे 1%मध्ये, बरोबर. तर सिलिकॉन ब्रॉन्झ हॅज गुड जनरल कोरोजन रेजिस्टन्स ऑफ कॉपर कंबाईंड विथ हायर स्ट्रेंथ. म्हणजे जर कॉपर ॲड केला तर त्याची जी कोरोजन रेजिस्टन्स आहे ती ॲड होते. जर आपण पाहिलं की कॉपर काय हॅविंग अ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, गुड थर्मल कंडक्टिव्हिटी, दॅट्स वाय इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑल्सो, ॲज वेल ॲज कॉपर वायरिंग. तुम्ही पाहिलं असेल जे प्रायमरी आणि सेकंडरी वायंडिंग्ज असतात ट्रान्सफॉर्मरमध्ये, तिथेसुद्धा कॉपर वापरला जातो. ओके, इट कॅन बी कास्ट, रोल्ड, स्टॅम्प, फोर्ज अँड प्रेस्ड आयदर हॉट ऑर कोल्ड. इट कॅन बी वेल्डेड बाय ऑल द युज्युअल मेथड्स. प्रॉपर्टीजमध्ये काय म्हटलं आहे, याचे कास्टिंग बनवता येते सिलिकॉन ब्रॉन्झपासून, फोर्जिंगसुद्धा करता येते किंवा हॉट किंवा कोल्ड वर्किंगसुद्धा प्रोसेस परफॉर्म केल्या जातात म्हणते की सिलिकॉन ब्रॉन्झवर. ॲप्लिकेशन्समध्ये काय म्हटलं आहे, द सिलिकॉन ब्रॉन्झ इज वाईडली यूज्ड फॉर मेकिंग बॉयलर्स, टँक, स्टोव ऑर वेअर हाय स्ट्रेंथ अँड गुड कोरोजन रेजिस्टन्स इज रिक्वायर्ड. जिथे गुड कोरोजन रेजिस्टन्स अँड टेन्साईल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड तिथे हा सिलिकॉन ब्रॉन्झ वापरला जातो. ट्युबिंग्समध्ये, स्क्रूजमध्ये किंवा पंपमध्ये सिलिकॉन ब्रॉन्झ वापरला जातो. ओके, नेक्स्ट टाईप ऑफ ब्रॉन्झ इज बेरिलियम ब्रॉन्झ. बेरिलियम ब्रॉन्झ इज अ कॉपर बेस्ड अलॉय कंटेंट. त्यामध्ये काय असतो, बेरिलियम ब्रॉन्झमध्ये कॉपर 96.5% कॉपर असते, 2.5% बेरिलियम असते. ओके, द बेरिलियम ब्रॉन्झ पॉझेसेस हायर टेन्साईल स्ट्रेंथ दॅन अदर ब्रॉन्झेस. जे काही अदर आतापर्यंत पाहिलेले ब्रॉन्झेस आहे आपण, फॉस्फरस ब्रॉन्झ आहे किंवा सिलिकॉन ब्रॉन्झ आहे, त्याच्यापेक्षा जी बेरिलियम ब्रॉन्झ आहे त्याची कोरोजन रेजिस्टन्स खूप चांगला आहे, म्हणजे एक्सलंट कोरोजन रेजिस्टन्स. इट इज हॅविंग हाय यील्ड पॉईंट अँड हाय फटिग लिमिट. इट इज हॅविंग हाय यील्ड पॉईंट अँड हाय फटिग लिमिट. It is having good hot and cold resistance. It is having high good hot and cold resistance. This can be heat treated by precipitation hardening. This can be heat treated by precipitation hardening. Precipitation hardening आपण लास्टमध्ये एक स्पेशल टॉपिक आहे that we will cover later on. It possesses excellent formability in soft condition and high fatigue and creep resistance in hard condition. बरोबर आहे. दीज आर द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीजमध्ये काय म्हटलं आहे की यील्ड पॉईंट आणि हाय फटिग लिमिट असते त्याची, एक्सलंट कोरोजन रेजिस्टन्स आहे, हॉट अँड कोल्ड रेजिस्टन्स, गुड हॉट अँड कोल्ड रेजिस्टन्स आहे. दिस कॅन बी हीट ट्रीटेड बाय प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, एक्सलंट फॉर्मेबिलिटी इन सॉफ्ट कंडिशन अँड हाय फटिग अँड क्रीप रेजिस्टन्स इन हार्ड कंडिशन. ओके, ॲप्लिकेशन्समध्ये काय, बेरिलियम ब्रॉन्झ इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स, ट्यूब्स, डायफ्राम अँड इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट. आता इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट जे पहिले इलेक्ट्रिकल स्विचेस यायचे त्यामध्ये जे काही इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट वापरले जायचे दॅट विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम बेरिलियम ब्रॉन्झ. हेवी ड्युटी इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हेवी ड्युटी म्हणजेच काय, जिथे जास्त ॲम्पियर आहे, 10 ॲम्पियर, 15 ॲम्पियर, 20 ॲम्पियरपर्यंत पॉवर प्लग्स असतात, त्यामध्ये हेवी ड्युटी स्विचेस असतात. कॅम आणि बुशिंग्स, जे IC इंजिन्समध्ये कॅम्स असतात दॅट विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम बेरिलियम ब्रॉन्झ. ओके, आणि बुशिंग्स म्हणजे काय, जे इंजिनचे जे लिकेज पार्ट्स असतात जिथून लीक होण्याचे तिथे जे बुशिंग बसवलेले असतात, बुश बसवले असतात, दॅट विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम बेरिलियम. ओके, दिस इज यूज फॉर हेवी ड्युटी इलेक्ट्रिकल स्विचेस. वर रिपीट झालेला पॉईंट. इट इज यूज फॉर मेकिंग
चिझल्स अँड हॅमर. चिझल्स मीन्स आपण त्याला काय म्हणतो, नाईफ, बरोबर आहे. आणि हॅमर्स, जे स्मॉल हॅमर्स असतात दॅट विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम बेरिलियम ब्रॉन्झ. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द composition, then what we can say that properties and applications of the bronze material, beryllium bronze material. Then next आहे मॅग्नीज ब्रॉन्झ. आता मॅग्नीज ब्रॉन्झ इज अन अलॉय ऑफ कॉपर, झिंक अँड लिटिल पर्सेंटेज ऑफ मॅग्नीज. कॉपर असते 60%, झिंक आहे 35%, मॅग्नीज आहे 5%, बरोबर आहे. द युजल कंपोजिशन ऑफ धिस ब्रॉन्झ इज 60% कॉपर, 35% zinc and 5% manganese. Okay, the manganese bronze is highly resistant to corrosion. So manganese bronze आहे, it is also highly resistant to corrosion. It is stronger and harder than the phosphorus bronze. प्रॉपर्टीजमध्ये काय म्हटलं आहे की दॅट मॅग्नीज ब्रॉन्झ इज हायली रेजिस्टन्स टू कोरोजन, इट इज स्ट्रॉंगर अँड हार्डर दॅन द फॉस्फरस ब्रॉन्झ. फॉस्फरस ब्रॉन्झ पाहाल आपण, त्यामध्ये फॉस्फरस किती असते 0.1 to 0.3%, आणि मॅग्नीज पर्सेंटेज किती आहे मॅग्नीज ब्रॉन्झमध्ये 5%. म्हणजेच काय म्हटलं, इट इज स्ट्रॉंगर अँड हार्डर दॅन द फॉस्फरस ब्रॉन्झ, बरोबर. ॲप्लिकेशनमध्ये काय म्हटलं आहे, द मॅग्नीज ब्रॉन्झ इज मेनली यूज फॉर बुशेस, प्लंजर्स, फीड पंप्स, रॉड. इज इट? द मॅग्नीज ब्रॉन्झ इज मेनली यूज फॉर बुशेस, प्लंजर्स. प्लंजर म्हणजे काय असते, जे पास्कल लॉ असो किंवा आपण काय म्हणतो आपण त्याला प्लंजर्स असतात पिस्टन सिलेंडर असेंब्लीमध्ये. तर प्लंजर म्हणजेच एक पिस्टन आहे, टाईप ऑफ पिस्टन. प्लंजर इज अ टाईप ऑफ पिस्टन. फीड पंप्स जे असतात किंवा रॉड्स आहेत. वर्म गिअर्स आर फ्रिक्वेंटली मेड फ्रॉम दिस टाईप ऑफ ब्रॉन्झ, दॅट इज मॅग्नीज ब्रॉन्झ. वर्म गिअर, वर्म गिअर तुम्ही 7th सेमेस्टरमध्ये पाल टाईप्स ऑफ गिअर्समध्ये. वर्म गिअर तुम्ही बऱ्याचशा ठिकाणी पाहायलासुद्धा असेल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ॲप्लिकेशन्स ऑफ दी मॅग्नीज ब्रॉन्झ. इज इट? सो काय म्हटलं, मॅग्नीज ब्रॉन्झमध्ये कॉपर, झिंक आणि लिटिल पर्सेंटेज ऑफ मॅग्नीज असते. म्हणजे 60% कॉपर, 35% झिंक अँड 5% मॅग्नीज. प्रॉपर्टीजमध्ये काय म्हटलं आहे, ब्रॉन्झ इज हायली रेजिस्टन्स टू कोरोजन आणि स्ट्रॉंगर अँड हार्डर दॅन द फॉस्फरस. आणि ॲप्लिकेशन्समध्ये काय म्हटलं आहे, बुशेस, प्लंजर, फीडपंप आणि रॉड हे मॅग्नीज ब्रॉन्झपासून बनवत असतात. वर्म गिअर्स आणि आर मेड अप ऑफ द मॅग्नीज ब्रॉन्झ. ओके, देन नेक्स्ट टाईप ऑफ ब्रॉन्झ इज ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ. ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ possess 85 to 88% copper, 8 to 11% aluminum, 3% iron and 8.5% स्टँडबाईट. ओके, प्रॉपर्टीजमध्ये काय म्हटलं आहे, ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ विथ 8% ॲल्युमिनियम पॉझेसेस व्हेरी गुड कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टीज. आता कोल्ड वर्किंग आणि हॉट वर्किंग प्रोसेस तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस 1मध्ये स्टडी केल्या आहेत. कोल्ड वर्किंग म्हणजे काय असते किंवा हॉट वर्किंग आणि कोल्ड वर्किंगमध्ये काय डिफरन्स आहे. द व्हॉट वी कॅन से दॅट द हॉट वर्किंग इज कॅरिड आउट द टेम्परेचर ॲट विच द न्यू ग्रेन्स विल फॉर्म. म्हणजे ज्या टेम्परेचरला पर्टिक्युलर मटेरियलमध्ये, म्हणजे जे काही आपण मॅन्युफॅक्चर करायसाठी मटेरियल वापरत आहे किंवा वर्किंगसाठी मटेरियल वापरत, त्याच्यामध्ये ज्या टेम्परेचरला रिक्रिस्टलायझेशन होईल ग्रेन्सचं, त्या टेम्परेचरवर किंवा हॉट वर्किंग प्रोसेस म्हणते काय, द टेम्परेचर ॲट विच द रिक्रिस्टलायझेशन्स ऑफ द न्यू ग्रेन विल टेक्स प्लेस, त्याला म्हणतो आपण हॉट वर्किंग प्रोसेस. आणि कोल्ड वर्किंग म्हणजे बिलो द रिक्रिस्टलायझेशन टेम्परेचर द वर्किंग ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, त्याला म्हणतात आहे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. तर इथे काय म्हटलं आहे, ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ विथ 8% ॲल्युमिनियम पजेसेस व्हेरी गुड कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी. म्हणजे जर 8% ॲल्युमिनियम वापरलं आपण ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झमध्ये, तर तो कोल्ड वर्किंगसाठी वापरला जाऊ शकतो. When iron is added to this metal, its mechanical properties are greatly improved by refining the grain size and improving the ductility. काय म्हटलेलं आहे इथं, जेव्हा आपण आयर्न ॲड करू या ब्रॉन्झमध्ये, तर त्याची जी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहे ते काही ग्रेटली इम्प्रूव्ह करता येईल म्हणते, बाय रिफायनिंग द ग्रेन साईज अँड इम्प्रूव्हिंग द डक्टिलिटी. द मॅक्सिमम टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ दिस अलॉय इज 450 मेगापास्कल विथ 11% ॲल्युमिनियम.
11% जर ॲल्युमिनियम असेल ॲल्युमिनियम ब्रांचमध्ये, तर त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ जी आहे ती आपण 450 मेगापास्कलपर्यंत अचीव करू शकतो. This material possesses good resistance to corrosion and it is somewhat difficult to cast due to oxidation problem. ऑक्सिडेशन प्रॉब्लेममुळे काय होते म्हणते की त्याची कोरोजन रेजिस्टन्स आपण म्हणजे गुड कोरोजन रेजिस्टन्स आहे म्हणून त्याला कास्टिंगसाठी वापरू शकत नाही म्हणते. ॲप्लिकेशन्समध्ये काय आहे, द ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ is generally used for making fluid connection fittings, gear propellers, air pump, pushing tubes, slides, and valves. Okay, aluminum bronze is generally used for making fluid connections fittings, gear propeller, air pumps, bushing tube, slide, and valves. The cam and rollers are commonly produced using this alloy. कॅम अँड रोलर्स, जे रोलर्स असतात कॅम अँड फॉलोजमध्ये, बरोबर, दीज आर मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ऑल द टाइप्स ऑफ ब्रॉन्झ दॅट वी हॅव कवर्ड राईट नाव. phosphorus bronze, what are the similarities between the one another, what is the composition, what are the properties, and what are the applications of the different types of bronze that we have covered. ओके, द क्वेश्चन कशा प्रकारचा येऊ शकतो यामध्ये की व्हॉट इज दी कंपोजिशन ऑफ दी ब्रॉन्झ. 4 MCQ राहतील तुम्हाला, त्यामधून तुम्हाला आन्सर फाइंड आउट करायचा आहे. किंवा काय म्हणेल की एक पर्टिक्युलर नाव घेतलं जाईल की या टाईपच्या ब्रॉन्झची प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या शो होतात. खाली 4 प्रॉपर्टीज दिल्या जातील. वी विल हॅव टू आयडेंटिफाय कोणती प्रॉपर्टी तो मटेरियल शो करतो, बरोबर आहे. तिसरा क्वेश्चन राहू शकतो, एखाद्या मटेरियलचं नाव दिलं जाईल, त्या मटेरियलचे ॲप्लिकेशन्स कोणते कोणते आहेत. अशा प्रकारचे क्वेश्चन जनरली या टॉपिकवर विचारले जाऊ शकतात. ओके, समजलं सगळ्यांना. नेक्स्ट आपल्याला स्टडी काय काय करायचं आहे, एक युनिट, या युनिटमधला एक टॉपिक बाकी म्हणजे एक लेक्चर राहिला आणखी, त्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे बेअरिंग मटेरियल्स कशाला म्हणतात, रिक्वायरमेंट्स काय आहेत बेअरिंग मटेरियल्सच्या. त्यानंतर आहे टाईप्स ऑफ बेअरिंग मटेरियल, कोणकोणते टाईप्स आहेत बेअरिंग मटेरियल्सचे, त्याचे कंपोजिशन्स काय काय आहेत, बरोबर. त्यानंतर सीझन क्रॅकिंग कशाला म्हणतात, सीझन क्रॅकिंग कशाला म्हणतात ते स्टडी करायचं आहे. त्यानंतर स्टडी आहे हीट ट्रीटमेंट. नंतर आहे प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, जे मी तुम्हाला म्हटलं की आपण नेक्स्ट स्लाईडमध्ये स्टडी करणार. दिस इज द प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग. ओके, हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. तर आतापर्यंत आपण या लेक्चरमध्ये काय काय पाहिलं आहे, आपण ब्रासेस पाहिले आहेत, ब्रासेसच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या आहेत, टाईप्स ऑफ ब्रासेस पाहिले, रेड ब्रास, येल्लो ब्रास, कार्ट्रेज ब्रास, ॲडमिरल्टी ब्रास, देन नोवेल ब्रास, मॅग्नीज ब्रास, आयर्न ब्रास, गिल्डिंग ब्रास, फ्री कटिंग ब्रास, लीड ब्रास, एवढे टाईप्स पाहिले आपण ब्रासेसचे. त्यानंतर ब्रॉन्झेस पाहिले, ब्रॉन्झमध्ये काय प्रॉपर्टीज आहेत. देन फॉस्फरस ब्रॉन्झ पाहिलं, सिलिकॉन ब्रॉन्झ पाहिलं, बेरिलियम ब्रॉन्झ, मॅग्नीज ब्रॉन्झ. ओके, त्यानंतर ॲल्युमिनियम ब्रॉन्झ, एवढे सारे टाईप्स पाहिले आहेत आपण. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये काय पाहणार आहे ते सुद्धा सांगितलं आहे मी तुम्हाला, की आपण पाहणार आहे बेअरिंग मटेरियल, रिक्वायरमेंट ऑफ बेअरिंग मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ द बेअरिंग मटेरियल, टाईप्स ऑफ बेअरिंग मटेरियल. टाईप्समध्ये टीन बेस्ड बॅबिट, लीड बेस्ड बॅबिट, टीन ब्रॉन्झेस, कॉपर लीड अलॉय आणि त्याचे कंपोजिशन्स काय काय असतील. ओके, त्यानंतर सीझन क्रॅकिंग्स काय असते ते स्टडी करणार आहे. सीझन क्रॅकिंग नंतर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीझन क्रॅकिंगमध्ये हीट ट्रीटमेंट कशा प्रकारे करतात. त्यानंतर पाहणार आहे आपण प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग काय आहे ते पाहणार आहे. ठीक आहे, सो एवढे सारे टॉपिक्स आपण कवर करणार आहे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ओके, जर काही डाऊट्स असेल तुम्हाला, आतापर्यंत आपण जे कास्ट आयर्न हा युनिट स्टडी केला आहे, तर ते जे डाऊट्स आहे आपण गुगल मीट घेणार आहे, त्या गुगल मीटमध्ये डिस्कस करू, बरोबर आहे. आणि अनदर एक आहे की आपण आतापर्यंत 2 युनिटवर MCQ बेस्ड टेस्ट कंडक्ट केल्या आहेत
राहिलेले जे युनिट आहेत युनिट नंबर 3, 4 आणि 5 त्यावर एक एक दिवस आपण MCQ बेस्ड टेस्ट पाहणार आहे. ओके, मी लिंक शेअर करेल आणि तुम्हाला त्याशी रिलेटेड जे काही रिस्पॉन्सेस आहेत ते रिस्पॉन्सेस द्यायचे आहेत तुम्हाला. ओके, सो यात काही डाऊट असेल तर आपण गुगल मीटमध्ये 1:30 वाजता जे गुगल मीट घेणार आहे त्यावर डिस्कस करू. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.